یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ 16 دسمبر 1971۔ آج صبح میں اٹھا تو میرے بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل کا کیلنڈر مجھے بتا رہا تھا کہ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر 1971 کی یاد آتے ہی دل اداس ہو گیا۔ واقعی یہ دن پاکستان کی تاریخ کا المناک ترین دن ہے۔ قیام پاکستان کے 24 سال بعد ہمیں سقوط ڈھاکہ کا سانحہ سہنا پڑا۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جنرل محمد ضیاء خان، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، اندرا گاندھی یا کوئی اور؟ اس پہ بہت بحثیں ہو چکی، بلکہ ہو رہی ہیں۔ تاہم میرا خیال ہے کہ یہ سانحہ ہماری مقتدر قوتوں اور سیاستدانوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے پیش آیا۔ 1970 میں انتخابات ہوئے۔ انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان 98% سیٹیں لے کر کامیاب ہوئے۔ مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو نے واضح برتری حاصل کی، لیکن مجموعی طور پر شیخ مجیب الرحمان کے پاس نیشنل اسمبلی کی سیٹیں زیادہ تھیں۔ لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور نہ ہی ہمارے مقتدر حلقوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی قیادت کو بٹھایا اور اقتدار کی منتقلی کا کوئی فارمولہ پیش کیا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی عوام میں اضطراب تھا، بے چینی تھی، ہمارے اور پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ یہ اقتدار میں بیٹھا طبقہ ان کی قیادت کو کیوں نہیں اقتدار منتقل کر رہا۔ اور یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال تھی۔ اس پہ ہمارے مقتدر حلقوں کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین حکومت مشرقی پاکستان میں مکتی بانی جیسی علیحدگی پسند تنظیموں کی مدد کر رہی تھی، جس سے بنگال میں حالات مزید خراب ہو رہے تھے، جبکہ ہمارا حکمران طبقہ خواب غفلت میں مدہوش تھا۔ اسے اس صورتحال کا کوئی ادراک ہی نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی میں رکھتا اور اس کی طرف دھیان دیتا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھاتا اور اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالتا۔ لیکن ہم نے 25 مارچ 1971 کو ایک سرچ لائٹ آپریشن کے نام پہ جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی کئی اہم سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بے چینی اور اضطراب کے اندر مزید اضافہ ہوا، اور اس بے چینی کا اور اس نفرت انگیزی کا فائدہ پاکستان مخالف قوتوں نے خوب اٹھایا، اور وہاں پہ مغربی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مغربی پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی ہرزہ سرائی کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے اندر اور ہمارے جو مغربی پاکستان ہے اس کے بارے میں مزید، اور مقتدر قوتوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک تعصب پر مبنی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ پیدا ہوئی، جبکہ اس کا بھرپور فائدہ ہمارے مخالفین اٹھا رہے تھے۔ اور اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کے بہت سارے لوگ اس صورتحال میں بنگال کو چھوڑ کر
इंडिया की तरफ माइग्रेशन करके। इससे फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने अपनी फ़ौजें मशरक़ी पाकिस्तान में उतार दी और यूं हमें हमारे वहाँ के जनरल न्याजी ने जो है वो सरेंडर कर दिया इंडियन फ़ौज के सामने और अपना पिस्टल उनको पेश कर दिया और हमारे नौजवानों ने अपने हथियार उनको पेश कर दिए और यूं ये पाकिस्तान का एक ताकतवर बाजू टूट गया, हमसे जुदा हो गया। आज 16 अगस्त को आप देखें तो कितने प्रोग्राम हुए साने बांग्लादेश पे, सकूते ढाका पे कितने प्रोग्राम हुए। होना तो ये चाहिए था कि आज हम सब मिल बैठते और सोचते हर 16 दिसंबर को कि यार हमसे वो कौन सी गलतियां हुई थी, वो कौन सी कोताहियां हुई थी जिसकी बुनियाद पर हमसे एक हमारा हिस्सा जो है वो अलहदा हो गया। लेकिन हमने इस बारे में और हमारे मुक्तदर हलकों ने इस बारे में कभी सोचने की जहमत नहीं की, बल्कि इवन हमने तो कभी उसका नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं कि 51 साल पहले जो ये वाक़या हुआ था उसके बारे में उनको कोई खबर ही नहीं कि ये जो बांग्लादेश की एक अलग रियासत है, ये जो बांग्लादेश का एक अलग मुल्क है, ये कभी पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, बल्कि पाकिस्तान हुआ करता था। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो पाकिस्तान के क़याम में जितना हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान का है, इतना हिस्सा शायद मगरबी पाकिस्तान का नहीं है। तो मशरक़ी पाकिस्तान की बदौलत हमें पाकिस्तान हासिल हुआ था, लेकिन चंद नाअक्बत अंदेश हुक्मरानों की कार्रवाइयों की वजह से, उनकी गफलतों की वजह से हमें जो है इस अजीम साहने का जो है वो शिकार होना पड़ा। और ये कोई एक दिन का वाक़या नहीं है। वो किसी शायर ने कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये एकदम होने वाला कोई हादसा नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी कबाहतें थी। और जब वो लावे पक रहे थे और जब वो इख्तिलाफात पैदा हो रहे थे और वो जब एक दूसरे के खिलाफ दूरियां पैदा हो रही थी, तो हुक्मरान तबके को उसी वक्त इसको जांच लेना चाहिए था, इसको परख लेना चाहिए था, इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, इनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दबाने से मसाइल हल नहीं होते, डायलॉग से मसाइल हल होते हैं, बात सुनने से मसाइल हल होते हैं और मसाइल को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करने से मसाइल जो हैं वो ख़त्म होते हैं। लेकिन हमने हमेशा या तो खामोशी अख्तियार की है या उसके ऊपर जबर करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इस तरह मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते। आज भी अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं तो जो सेंसिटिव तबका है, जो बड़ा सोच विचार रखने वाला हसास तबका है, वो परेशान हो जाता है कि आज भी हम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि आज हमारे सियासतदान हैं वो न सिर्फ एक दूसरे पर जो है वो दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, बल्कि इदारों को भी मुलव्वस कर रहे हैं। और वो मुक्तदर इदारे जो कभी हमारी कौम की, जो हमारे पाकिस्तानियों की आंख का तारा हुआ करते थे, आज उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। आज दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि गोया हमारी जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो अवाम का एतमाद खो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत सोचने वाला मकाम है, बहुत ही क्रूशल वक्त है कि अभी हमें ये दुनिया को क्या पैगाम हम दे रहे हैं। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारे मुक्तदर हलकों को भी इस सूरत हाल में अपना जो मौक़िफ़ है उसको वाज़े करना होगा। उनको और सियासतदानों को मिल बैठकर अपने अपने दायरा कार का तयन करना होगा। वैसे तो आइन में ये दायरा कार तय है, लेकिन अब हमें अमली तौर पे इस दायरा कार को इख्तियार करना होगा ताकि हमें पता हो कि ये काम सियासतदानों ने करने हैं और ये काम हमारे मुक्तदर हलकों ने करने हैं। जब हम ये तय कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल में इख्तिलाफ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम आज सूरत हाल देखें तो बड़ी गंभीर सूरत हाल आपको नजर आएगी कि सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबान हैं। इसी तरह इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी तरह जो हमारे छोटे सूबे हैं, हमारी छोटी इकाइयां हैं, वहाँ पे भी बहुत से खदशात पनप रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे
مسائل جو ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بعض اوقات ان کو جبر کے ساتھ ان کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز کو دبانے کی بجائے ان کی آواز کو سنا جائے، ان کا کتھارسس کیا جائے، تاکہ وہ نفرتیں جو ہیں وہ محبتوں کے اندر تبدیل ہوں۔ وہ نفرتیں جو ہیں اور ان کے اندر جو خاموشی کے ساتھ لاوا پک رہا ہے وہ وہیں پہ ڈیفیوز ہو۔ اگر وہ ڈیفیوز نہیں ہوگا تو وہ لاوا پھٹ جائے گا، اور پھٹے گا تو پھر ہم اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ان کو بھی ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی آج متنازع بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ عدل سے اور انصاف سے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں پہ جانبداری ہوتی ہے۔ تو بالکل اگر کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو بڑا کہتا ہے جناب عدلیہ بڑی آزاد ہے، اور اگر خلاف آتا ہے تو کہتا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس میں عدلیہ کو بھی کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ جو آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ جناب کوئی کہتا ہے حق میں ہے، کوئی کہتا ہے مخالف ہے، بالکل یہ ہوتا رہتا ہے ہمیشہ، لیکن آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ تو شاید یہاں پہ کچھ کمی ہے کہ ہمیں انصاف تو ہو رہے ہیں لیکن انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب انصاف میں جانبداری نظر آئے گی تو پھر لوگ آواز اٹھائیں گے، جب انصاف میں جانبداری نظر نہیں آئے گی تو پھر یقیناً لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر انگلیاں بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک ادارہ تھا جس کو ہم نیب کہتے تھے، وہ احتساب کے لیے تھا، اور احتساب ہونا چاہیے۔ جب قوموں کے اندر احتساب ہوتا ہے تو تبھی قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، لیکن آج اس قومی ادارے کو، نیشنل جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ تھا، اس کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا سیاسی اہداف کے لیے، جس طریقے سے اس سے جو ہے وہ متنازع بنایا گیا، اور اس نے خود اپنے عمل سے جس طرح کے فیصلے کیے، اس کی وجہ سے اس کی ساکھ جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جب آپ دیکھیں تو پھر آدمی جو ہے کبھی کبھی بہت سی جو ہے اداسیوں میں کھو جاتا ہے کہ یار اگر ہماری عدلیہ بھی صحیح کام نہیں کر رہی، اگر ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اگر ہمارے سیاستدان بھی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، اگر ہمارے عوام بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ اپنی ذاتی انا اور ذاتی اختلافات رکھتے ہوئے دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے آپ نے ملک کی معیشت اور ملک کی ساکھ کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ میں اگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج دوسرے ملکوں کے دوروں پہ جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں فنڈز ملتے ہیں وہ کھا لیے جاتے ہیں۔ آج یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جناب جو ہمارے پاکستان میں جو آج معاشی صورتحال ہے اس کو ہمارے سیاستدانوں نے اور ہمارے جناب بیوروکریٹس نے اور ہمارے جو ہے وہ مقتدر حلقوں نے کھا لیا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ میں بڑا ملک کا محب وطن ہوں، میں جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کروں گا، لیکن جو مجھ سے پہلے تھے یا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کھا گئے ہیں اس ملک کو۔ تو خدا کے لیے آپ ملک کی خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ آپ ملک کی ساکھ دنیا بھر کے اندر بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ میں اس کے حوالے سے صرف ایک مثال کہوں گا کہ اگر فرض کیا مجھے کسی سے کوئی قرضہ لینا ہے، مجھے اپنے کاروبار کے لیے کچھ لون لینا ہے، اور میں سارے لوگوں کو بتا دوں یا سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں تو ڈیفالٹ کر چکا ہوں، میں نے تو میرے پاس کوئی پیسے واپس کرنے کا کوئی میرے پاس چارہ کار نہیں ہے، میرے جو ایسٹس ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں، تو کیا مجھے کوئی قرضہ دے گا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی سگا مجھے قرضہ نہیں دے گا، میری فیملی بھی مجھے نہیں دے گی۔ تو اس صورتحال میں لوگ تو اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں، لوگ تو اپنی خامیوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، لیکن ہم کیسے بھائی ہیں، ہم کیسے پاکستانی ہیں کہ ہم اپنی نفرت کے لیے اپنے ملک کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ملک کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں۔ تو میں سیاستدانوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی ان نفرتوں کو، اپنی ان اناؤں کو ملک کے لیے نقصان کا باعث مت بنائیں۔ یہ ملک ہے تو آپ ہیں، اگر خدا نخواستہ ملک کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک یورپی ممالک کے بارے میں جو ہے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بالکل جو ہے کنگال ہو گیا، وہ ڈیفالٹ کے قریب تھا،
उसने अपनी यूरोपीय यूनियन से जाके बात की और कहा कि जी मैं तो अब जा रहा हूं, वरना मेरे लिए कोई कर्जे की बात करें। तो उन्होंने कहा खामोश, आपने किसी को नहीं बताना कि मैं डिफॉल्ट हो चुका हूं, आपने किसी के साथ बात नहीं करनी कि मेरे पास जो है वो कर्ज देने के लिए पैसे नहीं है, आपने किसी से नहीं कहना कि मैं बजट नहीं बना सकता। आप खामोश रहें, हम जो है वो वर्ल्ड बैंक से बात करेंगे, हम आईएमएफ से बात करेंगे। और फिर उस यूरोपीय यूनियन ने उसके लिए आईएमएफ से बात की और उससे एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो कर्जा लेकर दिया और अपनी शराइत पे लेके दिया। लेकिन आज हम कैसे सियासतदान हैं, हम कहते हैं हम तो कायदे आजम सानी हैं, हम कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े रहनुमा हैं, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं जो कि कोई शायद मेरा ख्याल में कोई बहुत जो है वो कमजोर किस्म का आदमी भी नहीं कर सकता। तो गोया कोई आदमी भी अपनी खामियों को, अपनी जो है वो कमजोरियों को, अपने मुल्क की कमजोरियों को लोगों के सामने जो है वो इश्तिहार बनाकर पेश नहीं करता। तो आज जरूरत है कि हम सब मिलकर बैठ जाएं। घर में एक घर में अगर फर्ज की एक फैमिली है, उसके अंदर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो अच्छे भी होंगे, कोई बुरे भी होंगे, कोई उसके अंदर जो है वो काम करने वाले भी होंगे, कोई थोड़े से निकम्मे भी होंगे। तो क्या जो निकम्मे होते हैं उनका हम इश्तिहार लगा देते हैं, उनके बारे में हम लोगों को जाके जो है वो बताना शुरू कर देते हैं कि हमारा भाई जो है वो बिल्कुल निकम्मा है, उसको तो वो तो खा जाता है, वो तो घर से जो है वो चीजें उठा लेता है। तो क्या हम उसके इश्तिहारात लगाते हैं? तो खुदा के लिए हम सब पाकिस्तान में जो रहते हैं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं, हम पाकिस्तान के एक हिस्सा हैं, हम सब पाकिस्तान का। हमें पाकिस्तान के इस हिस्से का ख्याल रखना है, हमें भाइयों की तरह रहना है। और अगर किसी भाई ने कोई गलती भी की है तो हम घर में पूछे ना, हम उसका घर के अंदर एहतसाब करें, घर के अंदर मुहासबा करें, घर के अंदर उसे सजा जजा दें। ये कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसको जो है वो बाहर जाके उसके ऊपर नारे लगाएं और दुनिया को बताएं कि जनाब ये लोग बड़े चोर हैं और हम बहुत नेक हैं। तो अगर आप अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, अपने भाई को बुरा भला कहेंगे, तो जिसके सामने आप कह रहे हैं वो समझ जाता है कि अगर इसका भाई बुरा है तो ये कौन सा अच्छा हो सकता है, ये कब नेक हो सकता है। तो वो सब आपका चेहरा जो है वो उनके सामने आ जाता है। तो खुदा के लिए इस बात से एक जो है ख़त्म करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज मुल्क में बेअदली है, नाइंसाफ़ी है, आज मुल्क की इकाइयाँ अगर जो है वो खुश नहीं हैं और उनके मसाइल हैं, तो इसमें हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। हम सबको जहाँ जहाँ भी हैं, हमें सबसे पहले अपने इस्लाम को देखना चाहिए, फिर हमें अपने पाकिस्तान को देखना चाहिए, फिर हमें अपने जो है वो मुल्क की जो है वो खैर मांगनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से सोचेंगे कि अपने दूसरे भाइयों को भी अपने भाई के तौर पे सोचेंगे, तो यकीनन फिर ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। आज 16 अगस्त भी जो 16 दिसंबर जो है वो भी हमें यही पैगाम दे रहा है कि हमें इस वतन की सलामती के लिए इकट्ठा होना होगा, एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामना होगा। और जब हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो फिर पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।